اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلاتي وتنصرني كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تسرى حولي صدري تيسير لأمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وصيعتي وعسيراتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالجابات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوى والمنو والرسول وتوبة النسوء وصلح الجسد والروح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا عالم بي بالفاتحة يا ربي افتح مقف القلب واملؤ بأسرار الله. ربي يا عالم بحالي علمك يغني عن سؤلي أنت أعلم بمرادي فاعتني يا ربي سؤلي عليك يا رسول الله وعليك الأنجو من زهري. صلاة الله سلام الله في الأنوار وظلمي. اللهم إني أشهدك
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير الابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. halaman 8. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Faraj al-muslimin, hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana tempat bala bencana. Muslimin tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Faraj 'alal muslimin. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang.
Farij 'alal muslimin, hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas. Farij 'alal muslimin, beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah ya Arhamar. Muslimin, tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Lal muslimin, agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khairi wassalamati, husnul khatimah. Amin. Demikian pun pula ahli sanak saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera. Ibadah serta taat, bakti setiap saat, berpegang dengan kuat agama hingga wafat. Muslimin tenang, tidak tergoda oleh harta dan benda, tetap iman di dada di masa tua muda. Tidak tertipu dunia yang indah lezat jaya, sungguhlah berbahaya bagi miskin dan kaya. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana tempat bala bencana. Tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang.
hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terampas. Ij'alal muslimin, beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khair wassalamati, husnul khatimah. Demikian pun pula ahli sanak saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera. Ibadah serta taat, bakti setiap saat, berpegang dengan kuat agama hingga wafat. Tenang, tidak tergoda oleh harta dan benda, tetap iman di dada di masa tua muda. Tidak tertipu dunia yang indah lezat jaya, sungguhlah berbahaya bagi miskin dan kaya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ansar ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi'unuhu fid darain amin. Sekuni ahmad rabbana ala nabiyina Muhammad wa ala Pada malam pertemuan kali ini kita sedikit ingin melanjutkan pembicaraan tentang wal 'asri. Pada pertemuan kita yang lalu betapa besarnya sholat asar. Ya, sudah kita bicarakan betapa agungnya sholat asar. Hafidhu ala salawat wa salawatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Ulama sebagian ya mengatakan bahwa itu adalah sholat asar. Sudah kita bicarakan dan riwayat tentang ada orang yang berzina, waliyadu billah, nasallallahu salamah wal afiyah.
Ya, kemudian anak tersebut lahir, dimasukkan ke dalam wadah pembuatan arak sampai araknya dijual dan lain sebagainya. Telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu. Dan pada malam hari ini sampailah kita kepada innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal insana, ulama-ulama sepakat bahwa kata insan, lafaz insan, sigoh insan, sigoh yang menunjuki umum, berarti yashmalu atau yashmulul mu'mina wal kafir. Asalnya kata insan mencakup siapa saja yang namanya manusia, baik dia mukmin ataupun dia kafir. Memang kita mengetahui bahwa ada keberuntungan besar orang mukmin, tapi orang mukmin masih dikatakan innal insana lafi khusrin. Kalau kita sudah tahu bahwasanya orang kafir dia adalah masuk kategori innal insana lafi khusrin dengan kekafirannya. Kata ulama-ulama, ke orang mukmin termasuk lafi khusrin. Fa ammal mu'minu, adapun orang mukmin, famin tarki ma huwa afdal minhu wa huwa qadir alaihi, ay alil a'malil afdaliyah. Dia bisa dikatakan dalam kategori rugi orang mukmin karena sebenarnya dia mampu untuk melakukan pekerjaan yang lebih afdal, tapi dia tinggalkan, diabaikan. Anda mampu untuk setelah sholat fardu, sholat rawatib, baik itu ba'diyah ataupun qobliyah, tapi Anda tinggalkan. Orang mukmin yang semacam ini lafi khusrin. Atau tingkatannya tingkatan afdal. Ada tingkatan ya, kalau dalam dalam ibadat kan ada sekedar kita mengamalkan, tapi di lain pihak ada yang dituntut lebih afdal begini loh. Ya, lebih afdal. Orang boleh saja bahwasanya dia sholat pakai kaos, pakai celana yang ketat sama sekali, bahwasanya min haitsu annahu yasturul aurat walau nal aurat, ya. Kalau udah warna aurat, warna badan udah tertutup sah. Itu kan kalau cerita tentang dari sudut penutup aurat. Tapi ada afdaliyahnya. Ya. Anda boleh aja pakai pakaian batik atau dengan corak warna yang bermacam-macam, beraneka macam warna di baju kita, di celana kita, dan di kain kita. Tapi pada titik yang lain agama menyuruh yang afdal begini. Ketika kita tinggalkan yang afdal, berarti ada kerugian. Innal insana lafi khusr. Itu oleh karena itu dibilang fakana fi'lul ghairil afdal tadhi'an wa khusranan fadlan 'anil ma'asi fil ma'asiyah. Maka kagak ngerjain hal yang afdal bentuk daripada penyia-nyiaan modal. Modal kita adalah umur dan tenaga, sehat walafiat. Itu dikasih modal sama Allah Ta'ala. Kalau Anda nggak dikasih umur, Anda nggak disuruh, nggak diperintah. Tapi dikasih umur, dikasih kesehatan, diperintah karena Anda agar menjadi orang yang mulia. Bukan karena hajatnya Allah Ta'ala. Ya, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kita lanjutkan lebih dahulu.
Kalau sekedar meninggalkan afdholiyah yang lebih baik, itu saja udah mencapai kepada innal insana lafi khusr, ya. Bagaimana kalau kita melakukan hal yang maksiat? Khusrunnya itu, ruginya itu lebih lagi. Jadi dengan demikian pun khusur artinya kerugian itu, ya, mempunyai marotib, tingkatan-tingkatan. Baik. Adapun orang kafir dikatakan dia rugi. Wa ammal kafir, adapun orang kafir dibilang bahwa fi husranin mubin. Kenapa dia dikatakan rugi? Ruginya itu mubin, melek-melek jelas. Ya, lalu melek-melek ya, melek-melek jelas itu. Kenan bal ya anna masirahu ilan nar wal iyadu billah, nasallahu salama wal afiyah. Karena tempat kembalinya dia adalah neraka. Kalau orang mukmin madama fi qalbihi dzarrah minal iman, masih ada bagian haddun wa nasibun fil jannah. Kalau orang mukmin masih ada bagian, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir fi husranin mubin, karena masirahu ilan nar wala'iyadzubillah. Baik, kata insan, ya insan, kita telah mengetahui wa ma summiya bihi ani bil insan illa linisyanihi. Tidak dikatakan kita atau disebut kita sebagai insan karena kita punya kelupaan, lupa. Di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma ansanihu illa syaitan an azkura wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kahfi. Kenapa manusia itu punya lupa? Tapi kalau dikaji lagi bahwa lupa itu bagian juga dari nikmat yang kadang-kadang itu memang nikmat. Ya, kalau kita berarti tidak ada yang Allah Ta'ala berikan satu pemberian yang sifatnya rupa, itu pun bagian dari pemberian Allah Ta'ala yang besar. Tapi kalau kelupaannya sering, ini lain lagi, penyakit. Kelupaannya sering, ini penyakit. Ya, penyakit. Coba kita lihat. Setan masuk di pintu, dari pintu lupa. Setan termasuk. Kita memang ada punya sifat lupa, tapi setan bikin lupa kita keseringan. Wa ma ansanihi illa syaitan an azkura wattaba'a hawa kana amruhu furuta. Itu Al-Qur'an ya. Nanti hafal itu Al-Qur'an. Ya, nah. Enggak asing lagi. Dari pintu lupa inilah setan kerjanya banyak. Sehingga kita lupa akan kewajiban kita, kita lupa akan haknya kita. Kita juga lupa, banyak yang kita lupa dah. Banyak yang kita lupa. Baik. Dulu saya di Walid bilang, kalau ada orang yang dia itu kita kasih nasihat, kita lihat dia lalai, dia lupa, kita kasih nasihat, dia kagak dengerin, hati-hati juga. Karena ngerinya dia itu yang dia lawan nasihatnya, nasihat agama. Kalau kitanya yang dilawan, enggak ada urusan apa-apa. Makanya kalimat Al-Quran, fadzakir inna fa'atiz zikra. Karena lupa dikasih. Itu coba tuh, perhatikan deh.
Omongan Sayyidil Walid, kalau kita lihat orang, sampai beliau bikin qasidah tuh di dalam bahasa Indonesia, manusia terbagi dua. Ada yang dibilang mau menerima nasihat, ada yang kagak. Nah, kita memberikan nasihat, kalau dia tidak terima itu ucapan kita, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini ucapan adalah ucapan agama, yang benar-benar adalah dia menentang. Lebih bahaya dari sebatas dia lupa, ya nggak sadar, kita sadarin, dia nggak ingat, kita ingatkan, tapi dia bantah. Ini yang bahayanya. Ya, oleh karena itu berikanlah nasihat inna fa'ati dzikra. Tapi kalau kebalikannya, nah Sayyidil Walid punya omongannya rahmatullah alaihi. Kalau kita baik di umum ataupun di mana tempat kita berada, orang kasih kita ingat, padahal itu kita benar ditegur umpamanya. Dulu kejadiannya begini, Sayyidil Walid nikahin seseorang. Kan biasa kalau putrinya namanya Faridah binti Soleh, kan gitu. Nggak nyebut kakeknya bin Abdurrahman umpamanya atau bin Abdullah. Sayyidil Walid hanya ngomong ya Faridah binti umpamanya Soleh, nggak nyebut Abdullah. Langsung tuh bin Abdullah. Walid hampir sempat kaget juga gitu ya. Akhirnya diulangin lagi sama Walid. Disebut dia Abdullahnya. Udah selesai. Apa yang Walid kasih pelajaran sama kita? Kita dimanapun kita berada, meskipun kita kagak salah, ada orang yang kasih semacam ini ingatan, kita lihat pandang niat baiknya dia. Paham tuh? Niat baiknya dia yang kita lihat. Jangan kita terasa kesinggung, jangan kita akan terjadi mujadalah. Salahnya di mana? Kan jadi rame tuh. Ya, jadi rame. Jadi oleh karena itu orang-orang tua dulu punya sikap ilmu, sikapnya dia udah jadi ilmu. Bahkan yang kita kagak dapetin di kitab itu mereka tuh punya ilmu semacam itu. Ya bisa di ngertiin. Udah, kita balik lagi. Kenapa manusia bisa lupa? Wa katsiran ma yuqi'ul insana fil a'radi 'anillahi ta'ala al-istighal bid-dunya wa zakharifiha wa istighraq fi talabiha. Kata ulama-ulama, manusia bisa kecemplung, jatuh, terlena, ya, sampai dia lupa. Kenapa? Istighal terlalu amat nyibukin. Manusia sibuk bagus, tapi terlalu menyibukkan, itu menyibukkan lain tuh beda. Sibuk sama menyibukkan, sehingga dengan dunia wa zakharifiha, dengan gemerlapnya dunia sampai dia lupa akhirat sama sekali. Ini yang akibatnya. Mencari dunia, kepengen hari ini dia ingin membangun, hari ini juga ingin dia melihat gedungnya berhasil. Kata orang dulu bilang, kata orang-orang bilang, seperti Anda ingin membangun Roma satu hari. Oh Roma ya, Roma ya. Roma ya. Negara Roma mau dibangun satu hari, nggak bisa. Jadi manusia lupa karena qalbuhnya mu'allaq bid dunya wa zakharifiha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baik. Di dalam Al-Qur'an kata Al-Imam Raghib, kata Imam Ar-Raghib ya,
seorang yang bikin kitab pertama kali, belum ada contoh kitab yang lain-lain, penemunya dia itu namanya Al-Asbahani, sebenarnya Ar-Raghib Mufradatul Quran. Orang belum lagi cerita tentang ulumul Quran, bikin, datang. Selalu tampil orang Islam di muka pengetahuan. Memang karena pengetahuan adalah bagian daripada Islam. Belum ada orang membicarakan tentang ulumul Quran. Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kita nggak ngerti deh tuh, kata-katanya doang ya, orang-orang gede nggak paham deh kita. Ar-Raghib bikin kitab Mufradatul Quran, dikenalnya dengan Ar-Raghib, ya orang yang gemar, Raghiba ya Raghabu. Dulu kalau kita ngaji di madrasah Masyadil Walid, Raghiba pakai pi maknanya ahabba yuhibbu. Tapi kalau Raghiba pakai an maknanya kariha yakrahu. Beda ya, yang satu senang, yang satu kagak senang. Jadi Raghiba fi. Terus kita ngaji Masyadil Walid tuh mau produk, kata Walid bilang madrasah yu'tikum al-mufradat. Madrasah ya dibilang tu'tikum al-mufradat. Madrasah hanya ngasih inti mufradat aja. Vocabulary itu doang. Ya. Makanya dikit-dikit mufradat yang dihafalin. Enggak disuruh hafalin Quran. Ya kalau antum memang disuruh hafal Quran, kalau kita kagak disuruh hafalin Quran. Juz am aja enggak becus gitu. Kata Ar-Raghib dibilang al-husru wal husranu intiqasu ra'sil mal. Anda punya modal, kita dikasih modal. Modal kita umruka ra'su malika. Umurmu adalah modalmu. Ketika terjadi intiqas, neracanya bukan naik tapi turun, berarti rugi. Nah. Ya, rugi. Ngomong-ngomong Habib Asim mau datang kan? Hah? Lagi dijemput. Nah, ketika umur kita adalah modal kita, kita kagak manfaatin peluang dan umur kita tahu nggak, udah batasnya udah ada batasnya. Umur Nabi SAW kita udah tahu. Umur umatnya antara 60 sampai dengan 70. Kalaupun ada yang lebih ya paling beberapa orang bisa dihitung dengan jari. Berarti kita bisa ngerti bahwasanya ya Allah usia kita udah sekian ya. Ya, ulama-ulama emang rajin ya. Ulama-ulama emang rajin dihitung umur. Kalau Anda tidur sekian jam, 8 jam, aktivitas 8 jam, selebihnya Anda diem aja nggak punya aktivitas sama sekali tentang kegiatan kebaikan. Ya, 8 jam tuh waktu kita tidur. Di akhirat tuh udah berapa kalau kita umur kita 60 tahun, kerugian kita udah berapa jam tuh ya. Tuh ulama Masya Allah deh, kita diajak mikir begitu. Lah kita kagak ada pikiran situ. Andai kata satu hari kan 24 jam ya. Satu hari 24 jam. 24 jam itu dibagi 3 berarti 8. 8 buat ibadat bahasa kita ini, 8 buat nyari kerjaan. Usaha memang 8 dari dulu. Kalau orang bikin kerjaan tuh memang dari dulu sampai 8 jam. Emang udah ada begitu. Dibikin sekarang 12 jam. Tadi teler. 12 jam orang nggak kuat belajar apa namanya kerja. Ya nggak kuat. Udah memang dikasih. Kita nih 8 jam istirahat. Artinya tidur 8 jam, umpamanya kita tidur 8 jam. Umur kita berapa? 80 tahun. Berapa 80 60 tahun. Berapa jam tuh kita tuh udah rugi dalam akhirat kita. Karena tidur doang kan, nggak punya aktivitas sampai sekali. Itu dihitung sama ulama-ulama. Alhamdulillahnya bisa di-cover. Ini kok suara jadi begini nih? Nggak enak. Halo, halo.
Ya. Alhamdulillahnya tuh bisa di-cover, dikasih kita ibadat yang bagus. Tes. Insyaallah pada malam minggu besok tes. Jadi nggak bagus ya, benar? Oh, nggak boleh ngomong gitu nih. Pakai itu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram yang saya hormati Ustadz Hasbullah dan yang saya hormati para hadirin yang hadir malam hari ini di Musalla As-Sa'adah ini, tempat yang mulia, tempat yang penuh keberkahan, tempat yang orang-orang yang duduk di dalamnya tidak akan merugi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala hilagudz dzikr. Suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menjumpai taman surga, maka masuk dan bersenang-senanglah engkau di dalamnya. Merasa senang di dalamnya, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman surga itu? Maka Rasulullah menjawab, hilagudz dzikri, sekelompok orang yang berzikir. Kata para ulama, makna hilagudz dzikir atau sekelompok orang yang berzikir itu bisa ditafsiri dengan 3 makna. Makna yang pertama, hilagudz dzikri adalah memang sekumpulan orang yang bersama-sama berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah orang yang duduk di dalam masjid. Tafsir yang ketiga, dan yang ini yang paling masyhur, adalah seseorang yang bersama-sama mempelajari bagaimana dia beribadah kepada Allah. Kaifa tusalli, bagaimana seseorang mempelajari bagaimana engkau salat, bagaimana engkau kaifa tabi' wa tashtari,
bagaimana engkau menjual dan membeli sesuai aturan syariat. Wa kaifa tankih wa kaifa tutalliq, bagaimana engkau menikah dan bagaimana melakukan talak, dan seterusnya daripada ajaran-ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillahnya para hadirin, walaupun itu bisa memiliki tiga makna yang berbeda, tapi kita sekarang ini berada di tiga-tiganya, alhamdulillah. Kita tadi sebelum dimulai taklim bersama guru kita, Ustadz Hasbullah, kita tadi berdoa, berzikir bersama-sama. Berikutnya kita juga berada di dalam masjid. Kalaupun dikatakan musalla, maka kita tahu musalla juga hukumnya sebagian besarnya seperti hukum masjid. Bahkan ulama sebagian lagi mengatakan musalla ka hukmil masajid. Musalla itu seperti masjid, sama. Yang ketiga, kita benar-benar mengkaji ajaran-ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berada di tiga keadaan tersebut sekaligus. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat ini. Kita dimudahkan untuk mengkaji, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan, dan yang lebih lagi kita diberi taufik untuk bisa mengamalkan isi-isi apa yang bisa kita serap insyaallah. Dan sesungguhnya mengkaji ilmu yang bermanfaat ini, Rasulullah juga pernah dalam satu riwayat disebutkan ketika beliau masuk ke dalam Masjidun Nabawi di Madinah sana, beliau menjumpai dua kelompok orang. Yang satu kelompok sedang berzikir, yang satu kelompok lagi sedang mengkaji syariat, ilmu syariat, hukum-hukum syariat Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, maka Rasulullah mengatakan kedua kelompok ini sama-sama baiknya. Ini satu pelajaran penting. Rasulullah ketika melihat dua hal yang baik, walaupun yang salah satunya lebih unggul, Nabi bukan terus menjelekkan yang satunya dan memuliakan yang satunya, enggak, tapi mengatakan kedua-duanya ini baik. Kedua-duanya ini baik. Yang satu ini kelompok berzikir dan berdoa bersama-sama. Kalau Allah menghendaki, Allah kabulkan doanya, kata Rasulullah SAW. Dan yang satu mengkaji ilmu syariat, hukum-hukum, kata Rasulullah SAW, wa innama bu'ithu mu'allima, dan aku memang diutus sebagai seorang pengajar, sebagaimana kelompok yang ini. Tanpa merendahkan yang ini, beliau memuji keduanya, lalu beliau mengampiri ke majelis yang sedang mengkaji ilmu hukum-hukum Islam, syariat Islam, dan beliau duduk di situ. Innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Sungguh satu kenikmatan ketika seseorang bisa menghadiri majelis khair, majelis ilmu semacam ini, dan tidak lain harapannya kecuali kita, Allah karuniakan kepada kita al-himmah wan nasyad, semangat dan giat untuk menghadiri majelis ini. Dikatakan pesan, mungkin sebagai akhir dari apa yang Al-Faqir sampaikan di sini, ada seorang guru berpesan kepada muridnya, kalau engkau ingin dapat bagian yang gede, bagian yang besar dalam satu majelis yang Allah turunkan, kau dapat bagian besar, maka setidaknya kau kerjakan paling minim dua hal. Paling seminim-minimnya ada dua hal, dua perkara. Kalau dua hal ini kau kerjakan, kau dapat bagian dari Allah besar. Dimanapun engkau duduk di depankah, engkau duduk di tengah, di belakang, di ujung sana, walaupun di luar sekalipun, tapi kau bawa dua hal ini, kata sang guru. Yang pertama, alaika an tukthir an-niyatat thayyibah,
hendaknya engkau memperbanyak ketika engkau melangkahkan kakimu ke tempat-tempat semacam ini, perbanyaklah niat-niat yang baik. Perbanyaklah niat-niat yang baik. Sebaik apapun niat yang kita niatkan, walaupun niat itu nggak berhubungan di tempat ini, entar di jalan ada orang minta bantuan, kalau saya mampu saya bantu misalnya. Kalau saya bertemu di jalan dengan teman saya berniat akan menegur sapa, saya akan murah senyum. Itu niat yang baik. Dan seterusnya, kita banyakin tuh niat baik. Yang kedua, apa yang harus engkau lakukan, kata sang guru? Berhusnudzanlah, berprasangka baiklah kepada seluruh yang hadir. Dari mulai yang paling depan, sampai paling belakang, sampai paling luar sekalipun. Engkau berprasangka baik. Ini semua adalah tamu-tamunya Allah dan Rasulnya dan para guru-guru kita. Maka tamu itu seyogyanya itu mulia. Maka kita husnudzan, modelnya kayak apapun kita prasangka baik. Maka kalau engkau bisa menjaga dua ini, kata sang guru, maka kau akan dapat bagian yang sangat banyak daripada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan, bisa memperbanyak niat-niat yang baik, bisa memperbanyak husnudzan. Bahkan dikatakan, kalau engkau belum terbiasa husnudzan kepada seluruh yang hadir, masih pilih-pilih hatimu misalnya, maka ketika engkau memperbanyak niat tadi, tancapkan dalam hati kita, saya juga berniat kalau sampai majelis saya akan husnudzan kepada seluruh yang hadir. Maka dengan berkat niat kita yang baik, akan mudah kita berhusnudzan. Insyaallah apa yang kita dapat bisa kita amalkan dengan rahmat Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya lain lagi. Temanya lain lagi. Tema Maulid. Pertama, insya Allah kita bukan seorang nih, kita Maulid sendiri susah, apalagi bikin Maulid susah, ya. Bikin Maulid susah. Habib Ali Simtodoror ya udah bikinin Maulid, Adiba ada bikin Maulid, kita tinggal baca Maulid. Bikin Maulid susah, ya nggak gampang bikin Maulid. Nah udah gampang tinggal baca Maulid, ya. Diharapkan benar semua yang hadir waktu Maulid, hadir dia punya badan, hadir juga dia punya hati. Jangan sibuk melulu dengan HP. Kasih kalau udah masuk dalam satu majelis, udah off sama sekali. Dan kalau udah selesai mau online lagi, online lah gitu. Itu satu yang kita mesti ingat tuh. Habib Hasim, guru kita, selalu nekanin kita, kalau udah Maulid siap dibacakan, masuk dalam majelis, udah niat sama sekali. Ya, kita niatkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali amal yang kecil ini yang membuka ridhonya Allah. Al-Imam Junaid sekian tahun ngaji jadi ulama, jadi wali, beliau mimpi diimpiin sama orang yang baik. Anak muridnya yang sayang sama dia, kan murid begitu, ada yang manfaatin guru aja, dijadiin dia sebagai anak tangga, ya namanya murid ya. Nah anak murid ini Masya Allah tabarakallah ngimpiin, ditanya sama muridnya, ma fa'alallahu bik, Allah memperlakukan kau bagaimana? Allah perlakukan saya dengan sebaik-baik perlakuan. Pertanyaannya, sebab apa bisa Allah Ta'ala memperlakukan sampai Al-Imam Junaid itu dengan sebaik-baik perlakuan? Hanya dibilang rukaiat,
hanya beberapa rakaat. Sholaitu asna al-lail, tengah malam saya bangun, saya sholat. Itu pun hanya hitungan beberapa rakaat doang, habis itu tidur aja lagi. Itu tuh yang ditaruh ridhonya Allah Ta'ala di situ. Nah kita niatin, kita hadir maulid, kita duduk, kita niatin, mudah-mudahan duduknya saya nih menjadi buka pintu ridhonya Allah Ta'ala. Itu. Nah, kan kita gak tahu dari mana nih kita Allah Ta'ala kasih. Emang hebatnya umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh begitu. Umurnya pendek, amalnya banyak. Ya, umurnya pendek, amalnya banyak. Dia punya niatan aja, ya Allah, saya nih kalau Allah Ta'ala kasih nih dunia dan seisinya saya punya, saya mau kasih orang tiap hari makan 10.000 orang. Nasi bungkus padang yang harganya sekian, bukan tiap Jumat. Lagu lu kayak orang kaya. Padahal kita tahu lagu kita orang miskin, ya. Tapi niatan kita, masya Allah tuh, ngiri. Ada yang ngiri kita ngelihat orang bisa kaya begitu ya. Bagaimana kalau saya dikasih? Itu dapat tuh pahalanya tuh. Coba tuh pikirin. Modal niat. Hebat orang muslim nih, orang mukmin hebat sebenarnya. Ya umurnya nggak banyak, umur nggak banyak kita. Siapa orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, ada pahalanya, isi dunia dan seisinya. Siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya sedunia dan seisi-isinya. La ilaha illallah. Itu kan pahala yang siapa punya. Coba kita saking baca subhanallah udah capek nih kita, subhanallah udah capek. Apa bacaan kita? Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal. Ya Allah, mudah-mudahan ini subhanallah sebanyak bilangan sampainya redoknya Engkau. Orang mukmin begitu tuh. Kita sholawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita baca la ilaha illallah ada sama wal ars, sebanyak sebanyak langit, sebanyak benda yang ada di langit, sebanyak benda yang ada di bumi. Itu pahalanya sebegitu. Hebatnya nih umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Jadi manfaatin dah. Kita cerita khusus tentang maulid. Maulid pertama insya Allah kita akan adakan pada tanggal 9. Ya mudah-mudahan datangnya habis subuh. Ya udah selesai kan, enak tuh. Nah karena kita ngadain bareng-bareng, datangnya jangan udah dibacain. Kan kita ngundang, kita semuanya jadi tuan rumah nyambut. Dulu ada namanya Kiai Muhdas, umurnya 80 tahun. Dia kalau dijemput sama anak muridnya tuh lambat banget karena udah tua. Muridnya yang lambat nih. Tuh datang guru, kiai-kiai, habib-habib udah pada datang di majelis, udah pada kumpul. Dia ngomel. Kata orang sekarang bilang emang kalau orang tua banyak ngomelnya. Padahal ngomelannya cakep ngomelannya. Apa dibilang? Ini lagi aneh datang hadir ngaji nih ke tempat beliau. Ya Ustaz Abdurrahman Nawin tahu kan ya, Abu ya. Itu kalau ngaji nahunya media tuh. Pokoknya ada kepepet nahu pasti kayak dia tuh. Kayak Muhdas. Alim benar-benar alim. Dah. Ceritanya dia ngomong begini sama anak murid yang bilang, gue malu kalau gue sebagai pengajar di tempat ini gue datang paling terlambat. Yang mestinya orang datang gue sebagai tuan rumah nyambut. Paham ya omongan? Kan cakep banget tuh. Lu jangan kerjain macam begini dibilang. Gue lo ambil lambat banget. Gue kepengen dari awal tuh. Belum datang habib, belum datang guru-guru, gue udah diri di situ nyambut deh. Itu namanya bener orang tuh tuan rumah yang perhatiin tetamu yang mau datang. Kita tuh diajak ngomong gitu waktu ngaji gitu. Bener juga nih. Bener juga. Nah
Kita nih kan bikin maulid nih, kita nih kan mau baca maulid nih kan kita bahasanya nih semuanya datang dah tuh di awal-awal, jangan lohor, jangan repot panitia, ntar makannya dari mana. Pokoknya kira-kira jam berapa mulai? Awal maghrib udah di sana deh kita, rapi dan bagus tuh kata ulama-ulama kalau kita punya ada rezeki pakai pakaian yang baru. Yang kita pengen kata Habib diajarin banyak niat, niatin tuh apa? Kita nyambut maulidnya Nabi dengan pakaian yang baru. Ya. Itu orang-orang tua dulu tuh ajarin semacam itu tuh. Kita nggak bisa pakaian baru, peci baru. Pokoknya ada yang baru aja deh. Ya, ada yang baru aja deh. Ada yang baru, jangan terlalu diterjemahin macam-macam, jangan ya. Jangan. Dah. Satu, jadi kedatangan kita di awal lebih dahulu. Dan yang kedua tuh, yang pertama tadi kita bicarakan, Habib berharap agar kita khusyuk dalam acara maulid, ya. Acara maulid, jangan sibuk dengan HP. Kalau di depan kita pada main HP, guru-guru kita dan lainnya kita anggap nggak lihat aja dah. Husnudzon, diajarin husnudzon sama HP, kita anggap dia ada urusan yang penting untuk main HP, gitu aja deh. Nggak usah kita nilai macam-macam, bukan kelas kita yang buat nilai. Bukan kelas kita, udah capek kalau kita punya mate nilai, kesono kesini capek mate kita akhirnya. Dah, Habib ajarin, kita perhatiin, maulid dengerin, minta redonya Allah Ta'ala, minta ampunnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir itu. Niatin tuh, semua anak kita niatin, supaya jadi orang-orang yang soleh dan solehat. Diajarin sama Habib suruh banyakin niat-niat yang baik dimanapun kita dalam perkumpulan. Keliranannya nggak bagus dulu nih. Udah, adapun masalah apa namanya sumbangan, bukan buat panitia ya. Sumbangan buat panitia haram. Buat panitia haram. Ini kita kumpulin satu, kita namanya orang ngundang, kasih makan. Ya, kasih makan. Ya, insya Allah kita kasih makan. Jadi duit ini kita kumpulin, kita buat kasih makan, ya. Tapi ininya tes magnetnya terlalu tinggi kali. Ya, jadi ya mudah-mudahan yang sedikit ngumpulin jadi banyak, ntar banyak yang datang undangan. Sebaik-baiknya hadiah sama orang yang baik, itu diajarin tuh, ya diajarin tuh kita. Memang dulu orang-orang dulu kita ngajarin tuh. Kalau giliran lebaran atau kebenaran malam takbiran, bawain tuh si guru sana. Emang diajarin dulu begitu. Kalau kita kadang-kadang suka nilai begini, guru sudah ketutup deh. Udah ketutup, udah banyak yang ngasih. Ya Allah, salah tuh guru kagak ada yang namanya jami ngumpulin, membendung, kagak ada. Kagak ada tuh jami manik, nggak ada. Kalau seorang guru sifatnya dia ngumpul,
keluar lagi, ngumpul, keluar lagi, ngasih lagi. Nggak ada guru yang ngajarin tuh jami mani kumpulin, habis gitu tahan deh. Itu kan sifatnya monyet kata guru nih. Kata guru. Dulu Malim Sapi Adami rahmatul abror kasih contoh begini, kalau monyet tuh kita datang ke Ragunan, ditimpuk aja makanan, ya buah, blok diambil, ke tangan yang satu diambil pakai kiri, terus kakinya, terus kaki yang satu, udah begitu tampil lagi masukin yang ke mulut sini, udah semuanya kita minta kagak mau kasih temannya, stop bro. Kata mu'alim tuh jangan sampai begitu manusia, jami mani' namanya. Ya ini sih kalau aneh sih ngaji mengaji cerita. Bukan ngaji beneran, kalau Habib banyak hadisnya itu. Emang dia ngaji, dia ngapalin hadis, kalau kita ngapalin cerita dulu. Kita begini nih dulu, ngomong gitu aja paling. Ya, kalau nggak laku pantas orang cerita namanya. Jadi amplop yang kita udah sebar jangan dipulangin, diisiin. Kalau diulangin ribet aneh. Diisiin baru panitia terima. Kalau kagak ngisiin lagi gitu masih kosong-kosong juga. Ya, barangkali nggak perlu Habib kita nih Habib Hashim, ada keluarganya yang bikin acara pernikahan. Abangnya namanya Habib Abdurrahman. Jadi mundu mantu. Kemarinan kita tanya, aneh sih pengen ngaji atau benar-benar pengen ngaji. Mungkin ada hal-hal yang memang di luar dugaan beliau udur. Tapi insya Allah pada malam minggu acara kita maulid, ya insya Allah beliau akan hadir. Kita berharap guru-guru Habib yang ada semuanya bisa hadir pada malam minggu akan datang insya Allah. Apa lagi yang mau bicara? Udah habis ngaji, ada sedikit panitia mau musyawarah kecil ya, musyawarah kecil. علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والنهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله
كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم